ही विस्तार दे नाल गुरबाणी द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। महाराज जी गुरु अर्जन देव जी की बाणी है, बाणी द्वारा समझा रहे हैं। गौड़ी महला पंजवा, बिखै राज ते अंधला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तू ही बड़ियाई, माया मगन नरक लै जाई रहाओ, रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर न ठाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवहे चीत, सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी, सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरबाणी द्वारा समझा रहे हैं। गुरबाणी दी विचार करे तो बिना समझ नहीं आउंदी, क्योंकि बाणी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का रस्ता दसन वाली है। इस करके ब्रह्म के रस्ते ते चलण वाले नूं छेती समझ आउंदी है। जिहड़ा नाम दे नाल जुड़ जांदा है, बाणी दे नाल जुड़ जांदा है, बाणी दी विचार उस नूं हो सकदा समझ आउंदी होवे। पर महाराज जी किरपा करते हैं, आपां नूं समझाउंदे हन बाणी द्वारा। बिखै राज ते अंधला भारी, बिखै विषयी, राज राजे, तो तां अंधला अन्ना मनुख वड्डा है। किड्डा वड्डा महाराज जी ने बाणी द्वारा उपदेश दिता है। बिखै राज ते अंधला भारी, के विषयी राजे तो तां अन्ना मनुख वड्डा है। क्योंकि जदों अन्ने मनुख नूं कोई ठोकर वजण दे कारण कोई दुख कोई कष्ट लगदा है, तां ओह परमेसर दे नाम नूं चेते करदा है। दुख लागै राम नाम चितारी, कि परमेसर दे नाम नूं चेते करदा है, ओह राजे नूं वड्डा है। राजा ना परमेसर दा नाम लैंदा होवे, अपना जोर जनाई जांदा होवे, पर बाणी द्वारा गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे हैं। बिखै राज ते अंधला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, के विषयी राजे तो तां अन्ना मनुख वड्डा है। क्योंकि जदों अन्ने मनुख नूं कोई ठोकर वजण दे कारण कोई दुख कोई कष्ट लगदा है, ओह परमेसर दे नाम नूं चेते करदा है। विषयी राजे नूं राम दा नाम चेते करना दुख वांगू लगदा है। जिन्ना चिर तक जीवदे ताईं विषयां दे, जितना चिर जीवदे ताईं विषयां ने जित्या होया है, उतना चिर यह बड़ा भारी बड़ा वड्डा अज्ञान करके अन्ना है। जे इस कोल कोई परमेसर दा नाम चितारे उच्चारण करे, तां इसनूं दुख लगदा है राजे नूं। जिन्हां नूं अंदरों राज ज्ञान दा विशा प्राप्त होया है, जिन्हां ने विषयां दे राज भेत नूं जान लिया है, ओह अज्ञान करके अन्ने पुरुषां तो वड्डे हन। कि महाराज जी कहन लगे, तेरे दास को तू ही वडियाई। हे वाहिगुरू, तुहाडे दास तुहाडे सेवकां नूं तुसी ही जीवन मुक्ति आदਿਕ दी वडियाई देण वाले हो। तेरे दास को तू ही वडियाई। हे वाहिगुरू, तुहाडे दास तुहाडे सेवकां नूं तुसी ही जीवन मुक्ति दियां वडियाइयां देण वाले हो। कि माया मगन नरक लै जाई, जेड़े जीव माया दे विच मगन मस्त रहिंदे हन, नरक लै जाई, उन्हां नूं माया दा मोह ही नरकां वल लई जांदा है।
तेरे दास को तू ही वडियाई, माया मगन नरक लै जाई। हे वाहिगुरू, तुहाडे सेवकां नूं तुसीं ही जीवन मुक्ति दीआं वडियाइयां देण वाले हो। माया मगन नरक लै जाई, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਖ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਠੌਰ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਨ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਬਹਿ ਚੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਬਹਿ ਚੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਟ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਵਟਵਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ, ਐਸਾ ਹਰ ਰਸ ਰਮਹੁ ਸਭ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਰਹਾਉ, ਮਹਾ ਤਪਤ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਆਨਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹੇ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਹੇ,
ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਤੇ ਕਸ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਤੇ ਕਸ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਅਸੁਰੀ ਸਮਤਾ ਰੂਪੀ ਬਟਵਾਰੇ ਡਾਕੂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਤਾ ਰੂਪੀ ਬਟਵਾਰੇ ਡਾਕੂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਡਾਕੂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਰੂਪੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਰੂਪ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਅਸੁਰੀ ਸਮਤਾ ਰੂਪੀ ਬਟਵਾਰੇ ਹਨ, ਡਾਕੂ ਹਨ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਡਾਕੂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਰੂਪ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਰੂਪ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰ ਰਸ ਰਮਹੁ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਸ ਤਾਈਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਤਪਤ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਤਪਤ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪ ਖਿਨਮੈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹੇ, ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਲ ਜੰਜਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਨਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹੇ,
ਕਿ ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਤੇ ਕਸ ਨਾਹੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਤੇ ਕਸ ਨਾਹੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ। ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ, ਜਿਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੜ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਸਭ ਕੋਇ, ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਸੇ ਮਿਲੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਥੈਲੀ, ਥਾਤੀ ਥੈਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਕਿ ਬੜ ਭਾਗੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਕਿ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਵਿਛਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਚੜ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਚੜ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾੜ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ, ਭਾਵ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਸਭ ਕੋਇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਕੈਵਲ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਹਰ ਮੀਤ, ਭ੍ਰਾਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਸੰਗ ਪਹਿਰੂਆ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਨਹੀਂ ਡਰੂਆ। ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸ। ਆਸਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਧਨ ਏਕ, ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਟੇਕ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਹਰਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਥਲ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਅਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹਰਮੀਤ, ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਤ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਹਰਮੀਤ, ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਅਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੁਸ਼ਕ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਤੇ ਆਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੱਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਰਾਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੋ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਾਰ ਸੰਗ ਪਹਿਰੂਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਊਠਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੂਆ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰ ਸੰਗ ਪਹਿਰੂਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਊਠਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੂਆ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਊਠਤ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਵਤ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਗ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਮ ਨਹੀਂ ਡਰੂਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰੂਆ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਟਿਕਾਉਣ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ, ਮਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਾਨ ਤਾਣ ਧਨ ਏਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਸਾ, ਉਮੀਦ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਣ, ਬਲ ਅਤੇ ਧਨ, ਵਿਭੂਤੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਧਨ ਏਕ। ਸਾਡੀ ਆਸਾ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਣ, ਬਲ, ਧਨ, ਵਿਭੂਤੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਕਰ ਰੂਪੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਟੇਕ, ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ
ਸੱਚੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਹੈ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਨਿਰਧਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹਨ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਨਿਰਧਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹਨ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਨ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਨ, ਨਿਰਧਨ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਥ ਹਨ, ਯਤੀਮ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ